वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज आम मैंने जाऊँ पुरी जिलार कोणार्क मंदिर को। यह ओडिशार एवं पुरी जिलार सेकेंड फेमस मंदिर जगन्नाथ मंदिर पर पुरी जिलार जगन्नाथ मंदिर पर यह चंद्रभागा समुद्र कूल अवस्थित। तो आपण मैंने भिडियोटी को विदाउट स्किप कर देखता मुझे आपन को कोणार्क मंदिर रे। तो फ्रेंड्स आम फाइनाली आसी पहुँचाचु कोणार्क मंदिर रे। यह कोणार्क मंदिर प्रथम गेट। यही गेट पर आपको टिकेट काउंटर देखा टिकेट काउंटर रे प्रति लोक पिछा 40 टका टिकेट पड़ता है। आपण माने वीडियोटी को देखते आपण कोणार्क सूर्य मंदिर को आइछंती। ये जगह ना प्रथम थिला चंद्रभागा, नदी समुद्र मिलन थिला। ये जगह ना थिला चंद्रभागा। वर्तमान नदी समुद्र जंगल पछपटू पड़े हाफ किलोमीटर से नाटा पड़ जाइए चंद्रभागा। वर्तमान ये जगह को कहते कोणार्क मंदिर को कहते सूर्य मंदिर। ये जगह को कोणार्क कई कहते ना जो टूरिस्ट माने पुरी आसुचंती पुरी की देखिक कोणार्क आसुचंती कोणार्क भुवनेश्वर जाउचंती। जो टूरिस्ट भुवनेश्वर आसुचंती कोणार्क देखि पुरी जाउचंती। एटा त्रिकोण रे तयारी करचंती। तेणुक जगह को कोणार्क कहते कोण युक्त अर्क। सूर्य ठाकुर को संस्कृत लैंग्वेज अर्क कहा जाए। तेणुक कोण युक्त अर्क मिसला इंडिया जिते ठाकुर मंदिर को जी प्रत्येक मंदिर सामने गोटे सिंह मूर्ति पाइबे ना हाथी मूर्ति पाइबे। ये हूँ आम सूर्य मंदिर। सूर्य होती सत्यर जिनिस। राजा ये सब सत्यर जिनिस तैयारी करछंती। ये मंदिर सामने तीन टा मूर्ति करछंती। सिंह गोटे हाथी धरी हाथी गोटे मनीष धरी। ये तीन टा मूर्ति कहीं लगी। ये हूँ तीन टा राजा और तीन टा धर्म। ये लोकटा हूँ सनातन धर्म। हाथी हूँ बौद्ध धर्म। सिंह हूँ हिंदू धर्म। ए लोक ना हूँ भरत। आम देशर ना हूँ भारत वर्ष। ये हूँ दुष्मत शकुंतला पुओ ना थिला भरत। भरत राजा प्रथम सनातन धर्म प्रचार करता लोकटा। सनातन धर्म को मझे डाउन कला बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सिंबल हूँ हाथी गजलक्ष्मी। हिंदू लोक दुर्गा को पूजा करुछंती। दुर्गार वाहन हूँ सिंह। ये मंदिर को राजा नरसिंह देव करिसंती। नर सिंह गज गोटे पथर तीन टा तैयारी। मनीष पाखे शक्ति और टंका धन दीटा हो से गर्व करुच्ची। आपण मन में गर्व रहिले आपण किसी करें। गर्व को जिते छाड़देवे आपण सब किसी करें। मंदिर को कहते सूर्य मंदिर। ये बाउंडरी हूँ 12 एकर। 12 एकर भितर राजा 5टा मंदिर तैयारी करछंती। प्रथमे करछंती नाट्यमंडप, तापर करछंती प्रार्थना मंदिर, तापर करछंती गर्भगृह भगवान सूर्य मंदिर। सूर्यंकर 2टा स्त्री गोटे छाया गोटे संध्या। 2टा पुओ गोटे झील। फास्ट स्त्री ना हूँ छाया, तार पुओ हूँ शनि ठाकुर। सेकेंड स्त्री ना हूँ माया, ताको संध्या कहती। ता पुओ हूँ जम, झील हूँ जमुना। बुझिपारे। बाउंडरी 12 एकर भीतर 5टा मंदिर राजा करिसंती। ये मंदिर को तैयारी कर समुद्र थिला। समुद्र भीतर मंदिर तैयारी होती। ये पत्थर को आनी 100 किलोमीटर रू। बाकी ग्रीन पत्थर टाक आनी तमिलनाडु ग्रानाइट पत्थर ग्रीन कलर टा। ये पत्थर को सेमाने गरम करके सब लुहा तैयारी करछंती। सेते बेला सीमेंट किछि नथिला। ये मंदिर को प्रत्येक पत्थर को घसीकरी तार जो पाउडर ता ऊपर टिके पानी लगेकरी प्रत्येक पत्थर भीतर लुहार क्लैंप दे सब तैयारी करछंती जॉइंट करछंती। ये जो 5टा मंदिर तैयारी हेची जो 3 नंबर सूर्य ये मंदिर जो माने प्रार्थना मंदिर हाइट होची 127 फुट। बड़ मंदिर हाइट हूँ 227 फुट। प्रार्थना मंदिर बड़ मंदिर 100 फुट बड़। से मंदिर ऊपर लगी 53 टन चुंबक। तले गोटे लगी 10 टन चुंबक। 8 मेटाल सूर्य अष्टधातुर गोटे मूर्ति बड़ मंदिर भितर झुलुला। यहाँ आमर हूँ ईस्ट पूर्व दिग। सूर्य जो पूर्व दिगु बाहर प्रथम जो मंदिर तैयारी नाट्यमंडप ता ऊपर 3टा गेट अच्छी। वर्ष का आमर हूँ 12 मास। सूर्य होती गरम 4 मासे, वर्षा 4 मासे, शीत 4 मासे, दक्षिणान्न उत्तरान्न मध्याह्न। सूर्य जो पूर्व बाहर फास्ट गेट्रे गरम 4 मास जी, मझी गेट्रे वर्षा 4 मास जी, लास्ट गेट्रे शीत 4 मास जी। गेट्रे लाइट जाई प्रार्थना मंदिर को दे बड़ मंदिर भितर जो मूर्ति मैग्नेट भितर था से मूर्तिर मुहर लाइटा पड़े। ये मंदिर रेड कलर देखा जाए। तेणुक लोक चिंता करती मंदिर भितर सूर्य बाहर। ये मंदिर को सूर्य मंदिर कहते। से मंदिर टाकू आमर ये मंदिर को तैयारी कर 1238 रु 1250 12 वर्ष लगी। 1200 कारीगर 12 वर्ष 40 कोटी स्वर्ण मुद्रा खर्च कर 12 वर्ष राजकोष। ये मंदिर को तैयारी करने समय रे राजा 1200 कारीगर को टाइम देते जे 12 वर्ष भितर तुम्हें ये सब जिन तैयारी कर। जदि 12 वर्ष भितर तुम्हें न कर 1200 लोकंर मुंड गुड़ाक सब मुझे काटिदेवी। यही कंडीशन रे से 40 कोटी स्वर्ण मुद्रा देते। से खाइबे पीबे काम करेंगे। काम सरिवा प्रभात जो हम 12 वर्ष
ସେମାନେ ରାଜା ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ରାଜା ପଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। କାରିଗର ମାନେ ସବୁ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାରିଗରଙ୍କ ଭିତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା, ତାର ପୁଅ ହେଉଛି ଧର୍ମପଦ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା, ତାର ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରର ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ଧର୍ମପଦ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଦିନ 12 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାର ଘରେ ପୁଅ ଥିଲା, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଘରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ମିଟ୍ ନାହିଁ। ତାର ଘରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ପୁଅକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଦିନ 12 ବର୍ଷ, ପୁଅକୁ ସେଦିନ ହେଇଛି ସାରା 12 ବର୍ଷ। 12 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁକା ଗୋଟିଏ ରାତି ବାକି ଅଛି। ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକଟା ଲାଗିବାକୁ ଥିଲା 1200 କାରିଗର ସେଇଟାକୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ରାଜା 12 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ରାଜା ସବୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ। ସେଇ ସମୟରେ ସାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରର ପୁଅ ଆସିଥିଲା ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ। ତା ବୋଉକୁ ସେଦିନ ସେ ପଚାରିଛି ଯେ ମା ମୋ ବାପା କୋଉଠି? ନା ବାପା 1200 କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବାଲିରେ। ତୁ ଯଦି ସେଠିକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତତେ ତ ବାପା ଦେଖିନି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ତୁ ଘରୁ ଗୋଟେ ବଳିଆ କୁକୁର ଅଛି, କୁକୁରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେ, ବାକି ବାରିର ଯେଉଁ ବରକୋଳି ସେ ବରକୋଳି ନେଇକରି ଯା। ସେ କାରିଗର ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯିଏ କହିବ ଇଏ ଆମ ଘରର ଜିନିଷ, ତୁ ଜାଣିବୁ ତୋର ବାପା ସିଏ। ସାରେ ସେ ପୁଅ ସେଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଭିତରେ କାରିଗର ମାନେ ତାର ବାପା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିଛି, ବାପାର ପୁଅର 2 ଜଣଙ୍କର ମିଟ୍ ହେଇଛି। ମିଟ୍ ହେବା ଭିତରେ ତାର ବାପା କହିଛି ପୁଅରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ହେବ ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ। ନା କାହିଁକି? ନା କାଲି ସକାଳ ହେଲେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ରାଜା ଆମକୁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ, ଏତିକି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା, ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଚୁଳିଟା ଯେଉଁ ମାରିବାକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ରାଜା କାଲି ସକାଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ତୁ ଯଦି ଏଠି ରହିବୁ ତତେ ବି ମାରିଦେବେ। ରାଜା କ'ଣ କହିବା ମୋ ପୁଅ ବୋଲିକିରି ଅର୍ଡର ହେଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ପୁଅ ସେଠି କହିଛି ଧରମା ବାପାକୁ ଯେ ବାପା ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି, ମୋତେ ଯଦି ଟିକେ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଲଗେଇଦେବି। ତା ବାପା ସେଇଠି ତାକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ତୁ 12 ବର୍ଷ ତତେ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, 227 ଫୁଟ ଉପରେ 53 ଟନର ଚୁମ୍ବକ, ତଳେ ଲାଗିବ 10 ଟନ, ଉପରେ ଲାଗିବ 53 ଟନ, ତୁ 8 ମେଟାଲ ଷ୍ଟାଚୁଟାକୁ ତୁ କେମିତି ଫିଟିଂ କରିବୁ? ଛୋଟ ପୁଅ ବାପାକୁ କହିଛି ବାପା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷରେ କିଛି ହାତ ଲଗେଇବିନି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କାରିଗର, କିଛି କାରିଗର ଲୋକ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଉପରକୁ ଯିବେ, ଗଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଅର୍ଡର କରିବି, ପ୍ରୋସେସ ଦେବେ, ସେମାନେ ଫିଟିଂ କରିବେ, ମୁଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ସାରେ ଯାଇକରି ତା ଉପରକୁ 1200 କାରିଗରଙ୍କୁ କିଛି କାରିଗରଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାତିରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ରାଜା ଆସିବେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? 1200 କାରିଗର ମିଶିକି ତାର ବାପାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ବିଶୁକୁ ଯେ ବିଶୁ ରାଜା 1200 କାରିଗରକୁ 12 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁକା, 40 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇ ପିଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ 100 କିଲୋମିଟର 2000 କିଲୋମିଟରରୁ ପଥରକୁ ଆଣିଲେ, ପଥରକୁ ନିଆଁରେ ଗରମ କଲେ, ଲୁହା ବାହାର କଲେ, ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। 12 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାତି ବାକି ଥିଲା, 12 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିଲେନି। 1200 କାରିଗର। ତୋ ପୁଅ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ସେ କରିଦେଇଛି। ଇଏ କଥାଟା ଯଦି ରାଜାକୁ କେହି ଲୋକ କହିଦେବେ ଯେ ଏ ପିଲାଟା ଏ କାମ କରିଛି ବୋଲି, ରାଜା ଏଇ କଥାଟା ଭାବିବେ ଯେ ଏ 1200 କାରିଗର ରହିଲାଙ୍କର କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି, ଏ ପିଲାଟା ଯଦି ରହିବ ଆଜୀବନରେ 12,000 ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବ। ତା ବାପାକୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିଶୁ ଯେ ବିଶୁ ରାଜା 12 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲା ଆମେ କରିପାରିଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ପୁଅ କରିଛି, ଏ କଥା ରାଜା ଜାଣିଲେ 1200 କାରିଗରଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? 1200 କାରିଗର ଚାହୁଁଛୁ ନା ତୋର ପୁଅକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସାରେ ସିଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ପିଲାର କାନକୁ ଯାଇଛି, ପିଲା ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେ ଘରେ ମାଆକୁ ଦେଖିଛି, ଏଠି ବାପାକୁ ଦେଖିଲି, ବାକି ଯେତେ କାରିଗର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିପାରିଲେନି, ମାଆକୁ ବି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବି କଥାଟା ଚିପି ହେଇଯିବ, ଆଉଟକୁ ଆସିବନି, 1200 କାରିଗର ବଞ୍ଚିଯିବେ। ସେ ପିଲାଟା ଜାଣିନି ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲୁହା କ୍ଲାମ୍ପଟା ତାକୁ ଅଟକଉଛି, ସେ ବି ଏତେ ଧାରଣା ନେଇନି। ସାରା ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ଯାଇ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ସେ ସୁସାଇଡ୍ କଲା, ସୁସାଇଡ୍ କରିବା ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଉପରେ, ଏଇଟା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ନିଚେ ତିଆରି କଲେ ଘରଟା, ଏଇଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡାମାନେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ଉପରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଡ଼ି ମରିଯାଇଛି, ଏ ମନ୍ଦିର ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଲିବା ଜିନିଷ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ବସିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଘର, ସେ ଘରଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବୁନି, କାରଣ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଉପରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଲେବରଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କାରିଗରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ, ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଲେନି, କାରିଗର ଯେ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଲେ। ତାର ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା,
ସେମାନେ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଖିଲେ ଏ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଲୋକ ଜାହାଜ ନେଇକି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକ ରହିଲା, ସେମାନେ ତ ଜାହାଜ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନା। ଜାହାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାସ ରହିଲା, କମ୍ପାସ ଯେଉଁ ମିସଗାଇଡ୍ କଲା ଚୁମ୍ବକ, ମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା। ଇଂରେଜ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ରହିବାରୁ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଇଂରେଜ ଲୋକ ଯେ ଇଏ ସାରା ବାଉଣ୍ଡରୀଟାକୁ ଚୁମ୍ବକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ବୋଲି। କାରଣ ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା, ଏଟା ଲୁହା ପଥର, ଏଟା ଗରମ କଲେ ଲୁହା ବାହାରିବ, ଏଟା ଲୁହା ପଥର ୱିଥ୍ ଲୁହାର କ୍ଲାମ୍ପ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଚୁମ୍ବକଟା ଟାଣିକି ଧରିଥିଲା ବାଉଣ୍ଡରୀଟାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାହାଜ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଏ ଚୁମ୍ବକଟା ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏ ଚୁମ୍ବକକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ କ'ଣ, ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆ ଭିତରେ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି ଆଉ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ କଲେ, ଚାଲିଲେ। ଇଏ ତିନିଟା ସାଇଡ୍ରେ ତିନିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ବାହାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ପୁଅ, ଯୁବକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 12ଟା ସମୟର, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଠୁକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ସେ ସବୁ ଦିନକର କାମ ସବୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲେସନରେ ବୁଝିକିରି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସନସେଟ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି। ସାର୍ ଇଏ ଯେଉଁ 7ଟା ଘୋଡ଼ା 24ଟା ଚକ୍ର ଉପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଏପଟେ ରହିଛି ବାଁ ପଟେ ରହିଛି 3ଟା ଘୋଡ଼ା, ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଛି 4ଟା ଘୋଡ଼ା। ଡାହାଣ ପଟେ 4ଟା, ବାଁ ପଟେ 3ଟା। କେଉଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର, ବାଁ ପଟେ ଥିଲା ନଦୀ। ନଦୀରେ ପାଣି ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ନଦୀ ନାଁ ହେଉଛି କୁଶଭଦ୍ରା। ନଦୀରେ ପାଣି କମ୍ ରହୁଛି, ଇଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ପାୱାରଟା ରଖିଲା 3ଟା ଘୋଡ଼ା। ସେପଟେ ସମୁଦ୍ରଟା ରହୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉଟା ଆସୁଛି, ସେପଟେ ରହିଲା 4ଟା ଘୋଡ଼ା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 7ଟା କଲର, ସପ୍ତାହ ହେଉଛି 7 ଦିନ। ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ 7ଟା ଘୋଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଚାରିପଟେ 24ଟା ଚକ୍ର ଲାଗିଛି। ବର୍ଷକ ହେଉଛି 12 ମାସ, 12 ମାସରେ 24ଟା ପକ୍ଷ, ଗୋଟେ ମାସରେ 2ଟା ପକ୍ଷ, 15 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, 15 ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା। ସେପଟେ ଡାହାଣ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ 4ଟା ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ ପଟେ, ସେପଟେ 12ଟା ଚକା ଲାଗିଛି। ସେ 12ଟା ଚକାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 6 ମାସ ପାଇଁକା। ବାଁ ପଟେ 12ଟା ଚକ୍ର ଲାଗିଛି, ଏ ବାଁ ପଟେ ଚକ୍ରରେ ସବୁ ସେକ୍ସ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିଛି, ମାନେ ଏଟା ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟାର। ରାଜା ଏ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 3ଟା ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। 3ଟା ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆସିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଅ ଆସିଛି, ବୋହୂ, ବାପା ଆସିଛି, ମା ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର କଥାଟା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ମନର କଥା ସିଏ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ମନର କଥା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ଆସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ତଳେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସବୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଜିନିଷ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାରେ ଏପଟେ ହେଉଛନ୍ତି 4ଟା, ସେପଟେ ହେଉଛନ୍ତି 3ଟା, ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର, ସେପଟେ ନଦୀ। ଇଏ ଚକାର ହାଇଟ୍ ଅଛି 9 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ। ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଟାଇମ୍ କେମିତି ବୁଝିଆ ଯାଉଛି ନା 8ଟା ସ୍ପୋକ, 8 3 ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା। ଦିନ ରାତି ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା, ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା, ରାତି ହେଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ବାହାରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଇଟ୍ଟା ଏକ୍ସିଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏକ୍ସିଲ୍ ଉପରେ ସାଇଡ୍ରେ ହାତ ଲଗେଇବେ, ହାତର ଛାଇଟା ଏପଟ ହାଫ୍ ସ୍ପୋକରେ ପଡ଼ିଲେ ସକାଳ 6ଟା, ମଝିରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ 7:30। ବଡ଼ ସ୍ପୋକରୁ ବଡ଼ ସ୍ପୋକ ହେଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା, ମଝିଟା ହେଉଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା, ସାଇଡ୍ରେ 60ଟା ବଲ୍, ଗୋଟେ ବଲ୍ ହେଉଛି 3 ମିନିଟ୍। ବଡ଼ ସ୍ପୋକଠୁ ବଡ଼ ସ୍ପୋକ ସାଇଡ୍ରେ 60ଟା ବଲ୍, ଗୋଟେ ବଲ୍ 3 ମିନିଟ୍, 60କୁ 3ରେ ଗୁଣିଲେ 180, 3 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଖ ସେଇଠି ପଡୁଛି, ବୁଝିଲେ? ଲାଇଟ୍ଟା ସେଠି ପଡ଼ିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 51। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା 15 20 ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ହବ, 8ଟା 25। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ? 10 ଅବତାରରେ ଆମର ଏଟା 8ଟା ସ୍ପୋକରେ 8ଟା ଅବତାର, ଚକ୍ରଟା ହେଉଛି 9, ଏକ୍ସିଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଏଟା ହେଉଛି କଳିକି ଅବତାର, ଘୋଡ଼ା ଅବତାର। ବିଚାର ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଚାର, ଏ ଯେଉଁ ହାତୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ, ଚାଇନିଜ କାରିଗରଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ। ବାକି ଯେଉଁ ସାପର ଜିନିଷଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନାଗପଞ୍ଚମୀ, ସେଟା ହେଉଛି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି 100 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏ ଗେଟ୍ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଘୋଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ କିପର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ତିଆରି। ଏ ଘୋଡ଼ାର ଫଟୋଟା ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ସିମ୍ବଲ। ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧ, এটা হচ্ছে পিলার মূর্তি, এই যে গ্রিন পথরটা গোটে পথরের তৈরি। ইয়ে মূর্তিটা ଥିଲା 200 ফুট উপরে। এই মন্দিরটা ଥିଲା বড় মন্দির। এই মন্দিরটাকে ভাঙ্গি দেওয়া পরে মূর্তি গুড়াক তলে পড়ি সব ভাঙ্গিগলা। গভর্নমেন্ট সব পছরে সিটি রাজা নরসিংহ দেব তাଙ୍କ রানী হউଛନ୍ତି ভানুমতী, যে মন্দিরକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜା ରାଣୀ 2 ଜଣ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ଆଫ୍ରିକା ସବୁ ଲୋକ ମିଶିକିରି ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଗଛ ହଉଛି କଦମ୍ବ ଗଛ। ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଆଫ୍ରିକା ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିରାଫ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜିରାଫ ନଥିଲା। ସେ ତଳର
କାଳର ସମୟ। ଇଏ ହଉଛି 6 ନମ୍ବର ଚକା। ଏ ଚକାର ଫଟୋଟା ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଲୋଟ ଉପରେ ଥିଲା ଯୋଉ ରିଜର୍ଭ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆସୁଛି। 20 ଟଙ୍କାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତଳଟା ହଉଛି ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ମିଡିଲଟା ଯୁବକ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ସାପ ପାଖେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଥିରେ 2ଟା 3ଟା ଝିଅ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଗାଡି କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ବସ୍ ଗାଡି କିଛି ନଥିଲା। এই দেখন্তু গরু গাড়িরে পথর আনিছেন, সন্ধ্যা হয়ে যাবার তাଙ୍କ স্ত্রী ରୋଷେଇ ବାସ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ଚୁଲି ତିଆରି କରି ଲଗାଉଛି। ଏଠି ଭାତ ସେ ଦେଖୁଛି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ପଛରେ ପରିବା ପତ୍ର କାଟୁଛି ପନିକିରେ, ଆଉ ପଛପଟେ ହେମଦସ୍ତାରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ହଉଛି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଛି। ସେ ହାତୀ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରିଛି, সেটা হচ্ছে আমার সোলজর লোক। মন্দির বন্ধ পরে যে লোক ভিতরକୁ আসছেন, হাতী তাকে উঠেইকি নেଉଛି। ইয়ে ইন্ডিয়া ঘর গুড়া দেখুছেন পিলর, সেটা রোষেই ঘর করଥିଲେ। এই যে বিল্ডিংটা দেখুছেন লিশুণী ফিশুণী থুয়া হয়েছে, সেটা স্টোর রুম তৈরি করଥିଲେ। ইয়ে বেদীটাকে করଥିଲେ চন্দন পেড়ি, ঠাকুর সকালে চন্দন লগাইয়া পাইকা। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ପୁରୀ ଯିବେ। ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପିଲର ପୋତା ହେଇଛି, ଅରୁଣ ପିଲର, ତା ଦେହରେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଲାଗିଛି। ସେ ପିଲରଟା ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ। ସେଟାକୁ ଆମର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମରୁ ପୂଜା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଅରୁଣ। ଏ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ନାହିଁ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ନାହିଁ, ଏଇ ପିଲରଟାକୁ ନେଇକରି ସେଠି ସାରଥୀ ଧରିକି ସାଗରଙ୍କର ପାଖରେ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲରଟା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା।